السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت و عافیت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، خیریت و عافیت سے رکھیں، دین و ایمان والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ خیریت و عافیت سے ہمیں رمضان پہنچنا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عبادتوں والا، مغفرت والا، خیر و برکت والا رمضان ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ سورہ انعام آیت نمبر 100 شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تو پچھلی آیتوں میں ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق کے کمالات ہیں، اس کی جو حکمتیں ہیں وہ ہم دیکھ رہے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنی عظمت سے، اپنی حکمت سے ہمیں تعارف کروا رہے تھے کہ دیکھو کہ تم کس رب کے بندے ہو، اور دیکھو کہ تمہارا رب کیا ہے۔ اور پھر بات آگے یہاں پر کنٹینیو ہو رہی ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ علم۔ تو اس رب کی اتنی ساری تم قدرت دیکھنے کے بعد بھی تم کیا کر رہے ہو؟ بناتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک۔ کس کو؟ جن کو، یعنی کہ ہم اسپیسیفکلی جن، جو جنات ہم کہتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو جنوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ یہ کس طرح، کس سینس میں آتا ہے کہ جنوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں؟ جب انسان اپنی دعاؤں کے ذریعے کسی چیز کو حاصل نہیں کر سکتا، تو وہ جادو کو سہارا بناتا ہے، جادو کو ذریعہ بنا کر وہ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی قدرت رکھتا ہے ایسے ہی جنوں کے بھی اندر قدرت ہے۔ تو اس کے علاوہ جن کیا ہے؟ شیاطین۔ جو جن اللہ تعالیٰ کے خلاف جاتے ہیں ان کا نام شیاطین ہے۔ تو شیطان ہی ہے جو ہمارے اندر وسوسے ڈالتے ہیں ہم سے، جیسے کہ آدم علیہ السلام سے کہا کہ اس درخت کا پھل کھا لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے ہمیشگی کی زندگی کا سامان بن جائے گا، تم بھی فرشتے بن جاؤ گے، تمہیں جنت میں ہمیشہ کے لیے جگہ بن جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح سے، جس طرح سے اس نے وسوسے ڈال کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروائی تھی، یہی بات جن جو ہے ہمارے اندر بھی، یعنی کہ شیاطین ہمارے اندر بھی وسوسے ڈالتے ہیں کہ دیکھو تم کتنا دعا مانگ رہی ہو، یہاں قبول نہیں ہو رہا، وہ فلاں بہن نے جا کر وہاں پر منت مانگی اور وہاں قبول ہوئی۔ اب ہم جو ہے اپنے ایمان سے پھسل جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب کیا کریں، بیماری میں اتنی تکلیف ہو رہی ہے، اچھا ہے کہ ہم بھی جائیں وہاں پر نظر مان لیں، اگرچہ ہمارا دل مان بھی رہا ہے کہ وہ، ہم نے سنا ہوا ہے کہ وہ شرک ہے، ہمیں نہیں جانا چاہیے، لیکن انسان بیماری کی تکلیف میں، یا تنگ دستی کی تکلیف میں، یا کسی دنیا کی چاہ میں کہ اولاد کی چاہ ہے وغیرہ، تو اس چاہ میں انسان کیا کرتا ہے؟ کمزور پڑ جاتا ہے، پھر وہاں جا کر نظر مانتا ہے، اور دل میں کہیں یہی خیال گزرتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم اس بیماری سے باہر آ جائیں، پھر ہم اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے بن جائیں گے۔ لیکن شیطان ایک بار جب نفس پکڑ لیتا ہے کہ اس کے اندر کمزوریاں ہیں، تو وہ خود جو ہے ہماری زندگی میں وہ سچویشنز کریٹ کرتا رہے گا، اور ہر سچویشن پر دعوت دیتا رہے گا کہ چلو ہم جائیں، وہاں پر جائیں، ادھر جائیں، وہاں فاتحہ کریں، اس درگاہ کو جائیں، نظر مانیں، یا اس بابا کے پاس جائیں، کوئی جادو کا ہی ذریعہ لے لیں، ہم شرک کرتے ہیں۔ تو یعنی کہ انسان کے پیچھے وہ رہتا ہے کہ وہ اس سے شرک کروائے، کیونکہ اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ سے، وہ وعدہ کر کے آیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور انہیں جہنم میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تو جہنم میں ہمیشہ کے لیے وہی لوگ رہیں گے جو شرک کریں گے۔ شرک میں بھی شرک اصغر ہے اور شرک اکبر ہے۔ جو شرک اکبر کریں گے، یعنی کہ سیدھا سیدھا عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کی عظمت میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں دوسروں کو شریک کریں گے، وہ شرک اکبر ہوگا۔ تو یہ جو شرک کرواتا ہے، کون کرواتا ہے؟ شیاطین۔ اور شیطان کس کے قوم سے؟ جنوں کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے، اس وجہ سے تم کیا کر رہے ہو؟ جنوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر رہے ہو۔ اور خلقہم، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، کس کو؟ جس کو بھی تم نے معبود بنایا ہے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا
इंसानों में से हो या उसकी जो कायनात में बनाई हुई चीज़ें हैं, उन चीज़ों को, हर एक को जो है अल्लाह ताला ने ही पैदा किया है। वखरक और तराशते हैं या बनाते हैं लहू उसके लिए बनीना और बनाते, बनीना बेटे। अ, बहुत से लोग हैं जो अहले किताब हैं, उसमें से दो कैटेगरी ये हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स हैं, वो ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह के बेटे हैं। उन हर एक तो नहीं कहता, एक ग्रुप कहता है। ऐसे ही जो यहूदी हैं उसमें से एक ग्रुप, जब उज़ैर अलैहिस्सलाम पूरे 100 साल के बाद वो दोबारा जिंदा होकर आए थे, जिंदा इन द सेंस अल्लाह ताला ने उन्हें दोबारा जिंदा किया था। ये पूरा वाकया सूरह बकरा में गुजरा है। इसके ताल्लुक से किसी के दिल में कोई शक है, जो उन्होंने सोच रखा था, उसकी ही नफी के लिए अल्लाह ताला ने वो रिवायत जो है उसमें सूरह बकरा में, कुरान में नाजिल कर दिया। इवन ईसा अलैहिस्सलाम के भी जो हैं फॉलोअर्स यही समझते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम को सलब कर दिया गया है, यानी कि उन्हें क्रॉस पे चढ़ाकर कत्ल कर दिया गया है। और उनके जो दुश्मन हैं वो भी यही समझ रहे थे। तो अल्लाह ताला ने उस चीज़ को भी कुरान में ही जाहिर किया कि वमा कतलूहुम वमा सलबूहुम, के ना उनका कत्ल किया है, ना वो कत्ल हुए हैं, ना वो सूली चढ़ाई गई है, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपने पास उठा लिया है। तो ये, तो उज़ैर जब 100 साल के बाद वो दोबारा जिंदा होकर आए, तो उस वक्त के जो यहूदी थे उनका ये मानना था, या उनके अंदर ये ख्याल आया, या होता है ना कि लोगों के अंदर खुद से ही वसवसे आ जाते हैं। तो वो लोग कहते थे कि उज़ैर जो हैं अल्लाह ताला के बेटे हैं। ये कुरान में भी एक जगह आयत आई है कि जैसे यहूदी ने बना लिया है उज़ैर इब्न अल्लाह, उज़ैर को अल्लाह का बेटा। तो ये क्यों बना लिया, ये मैंने थोड़ा ब्रीफ से बताया आपको। तो जैसे क्रिश्चियंस में भी पूरे क्रिश्चियंस नहीं मानते कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, ऐसे ही उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, ये भी पूरे यहूदी नहीं मानते। एक ग्रोह मानता है, ठीक है, मानता था, या हो सकता है कि वो वहीं पर कुछ सालों तक, क्योंकि उज़ैर का वापस आना अपने आप में एक मौजिज़ा था, तो वो बिलीव कर रहे थे उस वक्त के यहूदी। अब के यहूदियों का हमें इतना अंदाजा नहीं है। तो खैर, अब बात क्या हुई कि उन्होंने, अल्लाह ताला फरमाने कि बनाते हैं उसके लिए बनीना बेटे, और बनाते बेटियां किसे ठहराते हैं, ये फरिश्तों को। खुसूसन मुशरिकान मक्का जो थे, जो मलाइका फरिश्ते हैं, उनको अल्लाह ताला की बेटियां करार देते थे बगैर इल्म। और हमेशा ये जो अटकलें लगाना किसका काम होता है, जिनके पास इल्म नहीं होता। इल्म है तो सही सही से हम बता देंगे, यानी कि क्लियर कट रहेगा हमारे अंदर। मिसाल के तौर पर देखिए, कहीं से कोई अचानक से मेरे हाथ में एक फल आ गया, अब मुझे उसका कोई इल्म नहीं। मुझे अब कोई कह रहा है कि ये क्या है, मेरे बच्चे ने ही पूछ लिया ये क्या है, तो मैं बस अंदाजा लगाऊंगी शायद ये है, शायद कि वो है, या फिर वो पूछ ले कि इसका जायका, तो शायद कि वो खट्टा हो, शायद कि वो मीठा हो। ये कब हमसे अल्फाज निकलते हैं या अटकलें, जैसे अंधेरे में निशाना तीर चलाना कहते हैं, कब निकलता है, जब हमारे पास उसका क्लियर एक इल्म नहीं होता। तो ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ये जो गलतियां, जो गुनाह कर रहे हैं, जिन्नों को अल्लाह ताला के साथ शरीक कर देना, अल्लाह ताला के लिए बेटे और बेटियां बना देना, ये बगैर इल्म के करते हैं। तो कम से कम अब जब इल्म आ जाए तो इंसान को उस जहालत से बाहर निकल जाना चाहिए, इन अदर वर्ड्स। तो अल्लाह ताला उस जहालत से बाहर निकालने के लिए, उस अंधेरों से बाहर निकालने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल किया दलीलों के साथ। और जो जो जिस जिस गलत फहमी में था या गलत अकीदे पर था, उसको एक सही डायरेक्शन मिल जाए, इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल किया। और हर एक के दिल के अंदर, जहन के अंदर जो भी शक व शुबहात थे, अल्लाह ताला ने कई तरह से मिसालें देकर, कई तरह के वाक़यात बयान करके उसे दलीलों के साथ अपने तरफ बुलाया है कि एक रब की तरफ तुम आओ। सुब्हानहू व तआला अम्मा यसिफून, पाक है वो, और ताला बुलंद बाला है, आला से ही ताला है, ठीक है, अम्मा यसिफून उससे जो वो बयान करते हैं।
تو اللہ تعالیٰ پاک ہے، کس سے پاک ہے؟ ہر کمزوری سے۔ بیٹوں اور بیٹیوں کی ضرورت کسے پڑتی ہے؟ جس کے اندر جسے کمزوری ہے۔ اب جیسے انسان کی بات دیکھ لیں تو ہر ایک سب سے پہلے کیا خیال جاتا ہے جن کے اولاد نہیں ہوتی ہے؟ ان کا بڑھاپا کیسا گزرے گا؟ اچھا گھر میں یہ دونوں ہی رہتے ہیں، پتہ نہیں زندگی کیسی گزر رہی ہے، اور جینے کے لیے کوئی مقصد بھی ہونا چاہیے۔ اب صبح اٹھو بس کھاؤ پیو، کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں۔ بچے ہوں تو اچھا لگتا ہے، دل لگا رہتا ہے، اب دن بھر سوچ رہی ہوتی ہیں کہ ان کے لیے کیا بنائیں، کیا کھلائیں، وہ اسکول سے آ رہے ہیں ان کو پڑھا رہے ہیں۔ آئی مین پھر جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر کچھ ارمان بھی ہوتے ہیں کہ ان کی شادیاں کر رہے ہیں، پھر ان کے بچے آ جائیں گے، ان کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں، اور ان کے بڑھاپے میں بھی تو ان کی ضرورت ہو۔ ایک بیٹا ہو تو بڑھاپے کا سہارا ہو جاتا ہے، بیٹیاں ہوں تو بھی ایک طرح سے وہ بھی سہارا ہوتی ہیں یا محبت جتانے والی ہوتی ہیں۔ اب ان کے بغیر انسان اچانک سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ بہت کمزور ہو کر رہ گیا ہے، یا اکیلا ہو کر رہ گیا ہے، تنہا ہو کر رہ گیا ہے، زندگی بے مقصد ہے، ایک عجیب سا فرسٹریشن ڈپریشن میں جا رہا ہے۔ تو کئی طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اولاد ایک ضرورت ہے، اگرچہ وہ نہیں تو پھر انسان کے لیے ایک طرح کی وہ آزمائشوں سے گزرتا ہے، خصوصاً ایموشنل ایک کیا کہتے ہیں ایموشنلی ڈسٹرب رہتا ہے، ایموشنلی اسے ایک کیا کہتے ہیں کہ وہی وہ جو ڈپریشن کی بات ہوتی ہے، دیٹ کائنڈ آف اس کے اندر ایک پورا یہ چل رہا ہوتا ہے کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں، میری کیوں اولاد نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایموشنلی ڈسٹرب رہتا ہے بیسکلی۔ تو وہی چیز جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں سوچ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر ایسی کوئی کمزوری نہیں، نہ فزیکلی نہ ایموشنلی، نہ اس کو فیوچر کا کوئی یہ نہ اچھا میں کائنات سنبھالتے سنبھالتے تھک گیا ہوں، یا پھر مجھے سنبھالنے کے لیے کائنات تو ایوری ڈے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ سائنس کیا کہتی ہے کہ ہر نئے دن نئے پلانٹس وجود میں آ رہے ہیں، اور کائنات جو بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں سوچ رہا کہ اچھا ذمہ داریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جیسے عام طور پر انسان سوچتا ہے کہ ذمہ داریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، مجھ سے نہیں سنبھل رہا ہے، کوئی اور ساتھ ساتھ ہو جائے تو اچھا ہے، یا پھر میں وقت کے ساتھ میں کمزور ہوتی چلی جا رہی ہوں، بچے میرے ہیلپ کے لیے کھڑے ہو جائیں، میرا سہارا بنے، میرا سپورٹ بن جائیں۔ انسان کی کمزوریاں ہیں یہ ساری، تو یہ کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، سبحانہ ہو۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ فزیکلی نہ مینٹلی نہ ایموشنلی، اسے کوئی اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ اور تعالی عما یصفون، اور وہ بلندر ہے جس سے وہ بیان کرتے ہیں، یعنی کہ وہ جو باتیں وہ گھڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خلاف بغیر علم کے، کہ اس کے بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، جو بھی اور انوئنگلی جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں، یہ سوچ کر کے وہاں ہمیں شفا مل جائے گی، وہاں ہماری مراد پوری ہو جائے گی، یا پھر انسان یہ بھی جو بیان کر دیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کتنا دعا مانگ رہی ہوں، وہ میری دعاؤں کو نہیں سنتا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میرے بندوں سے کہو کہ میں ان سے بہت زیادہ قریب ہوں، میں جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں انہیں سنتا ہوں، میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سنتا، ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا، تو یہ اللہ تعالیٰ پر ہم جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی فرما دیا کہ میں حکمت کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ اب جیسے اللہ تعالیٰ نے اوپر بھلوں کا ہی بیان کر دیا، بارش کا بارے میں بیان کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ جو کرتا ہے بغیر بیس لیس فیصلے نہیں ہوتے اس کے، کہ بس بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ نے سوچ لیا کہ یہاں بارش ہو جائے وہاں بارش نہ ہو، یا یہ جو درخت میں 100 پھل ہیں، 100 پھل میں سے 100 کے 100 پک جائے اور ایک ہی دن میں پک جائے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ ایسے فیصلے کرتا ہے جیسے ہم کامنلی سوچتے ہیں، تو دنیا اتنی جیسی سوئفٹلی چل رہی ہے ویسی نہیں چلتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، پورا دنیا کا ایک نظام جو ہے پرفیکٹ کیلکولیشن کے ساتھ چلا رہا ہے۔ سوچیں کہ پھل بھی جو ہیں، اب مثال کے طور پر بازار سے میں 10 آم لے کر آئی ہوں، 10 کے 10 آم ایک ساتھ پک جائیں تو بھی میرے لیے مصیبت ہو جائے گی، ہے نا؟ تو وہ 10 آم میں آج 2 پکے ہیں تو میں وہ آج کھا رہی ہوں، پھر کل 2 پک رہے ہیں تو کل ہم کھا رہے ہیں۔ تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا انتظام اتنا خوبصورت ہے کہ اس سے بھی جو ہے انسان کی زندگی میں بہت ساری سہولیات ہیں، ہم دیکھیں تو
ہے نا، تو ساری سوچیں گے سارے درختوں میں ایک ساتھ پھل آ جائیں اور ایک ساتھ وہ پک جائیں، ایک ساتھ گر جائیں، کچھ سب جو جیسے ایک ساتھ ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی کتنا حکمت سے سسٹم بنایا ہے کہ تھوڑے تھوڑے آتے ہیں، تھوڑے پکتے ہیں، پکنے میں بھی وقت لگتا ہے۔ تو ایسے ہی ہم تو دعا مانگیں گے جو چاہے، جو ہمارا دل کہتا ہے ہم سب مانگ لیتے ہیں، بیٹے بیٹے ہم سب کچھ مانگ لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کو اس چیز کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی نظر ہماری طرح دنیا پر نہیں ہوتی، آخرت پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ یہ چیز اس کے آخرت کے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر ہم سورہ کہف میں دیکھ سکتے ہیں ایک واقعہ جہاں پر جو خضر علیہ السلام ہوتے ہیں تفسیر کے مطابق، جو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، جو موسیٰ علیہ السلام علم سیکھنے جاتے ہیں، تو اس کی ایک اولاد جو ابھی وہ لڑکا ہوتا ہے، غلام کا ورڈ آیا ہے، تو غلام بیسکلی شاید 10 11 12 سال کے لڑکے کو کہتے ہیں عربی میں، تو اس کا قتل کر دیتے ہیں۔ جو موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ بغیر حق کے آپ نے اس کو قتل کر دیا، تو اس وقت وہ ریویل نہیں کرتے، بعد میں کہتے ہیں کہ وہ آگے چل کر کفر میں مبتلا ہوتا اور اپنے والدین کو بھی کفر میں وہ لا لیتا۔ تو یہ دور اندیشی، یہ علم، یہ حکمت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو حالانکہ اس کے وہ بچے کے قتل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور اولاد عطا فرماتا ہے جو نیک اور صالح اولاد ہوتی ہے۔ ابھی تو ہم یہ سورہ کہف میں ہمارے اوپر یہ حقیقت واضح ہو گئی تو ہم سمجھ پا رہے ہیں کہ اچھا ہی ہوا۔ اب دنیا میں ہر بار ہمیں کوئی آ کر ایکسپلینیشن تو نہیں دے رہا ہوگا نا۔ اب مثال کے طور پر کسی کے پاس سے مال چلے گئی، دولت چلی گئی، اب کوئی آ کر ہمیں بتا نہیں رہا ہے کہ اگرچہ یہ دولت ہوتی، آگے چل کر انسان اسی دولت کے دم پر یا اس کے آ، اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کرتا ہوا اس دولت پر فخر کرتا ہوا، فخر میں تکبر میں مبتلا ہو جاتا، پھر آگے چل کر وہ اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ بندہ بن جاتا، پھر جا کر وہ نافرمانی کرتا اللہ تعالیٰ کی، پھر وہی دولت جو ہے اسے لے کر جاتی کسی جہنم کے گڑھے میں۔ یہ پوری پاسبلٹی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے اس جہنم میں جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دولت کا جو وہ کما رہا تھا کہیں پر سٹاپ کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اب اتنا کافی ہے کہ اتنی دولت میں میرا بندہ جو ہے میرا شکر گزار بندہ بن کر رہے گا، میرا فرما بردار بندہ بنے رہے گا۔ ایسے ہی اولاد کا معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا کہ اس کو میں اولاد اگرچہ دے دوں تو یہ میرے سے ہی دور ہو جائے گا، یہ اولاد کی محبت میں اولاد کو بھی دنیا کی گمراہی میں چھوڑ دے گا۔ خصوصاً آپ دیکھیں کہ ایک بیٹا ایک بیٹی جب بہت دعاؤں کے بعد میں جب ایک اولاد آتی ہے تو اس کے ہر نخرے، اس کی ہر ضد پر جو ہے والدین اپنا سر جھکا رہے ہوتے ہیں، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اور اس پر سختیاں نہیں کریں گے دین کے معاملے میں بھی کہ نماز پڑھنا ہے مطلب پڑھنا ہے، تمہیں قرآن پڑھنا ہے، تمہیں یہ نہیں کرنا ہے، وہ نہیں کرنا ہے، کوئی سختی نہیں کریں گے، تو ایز اے ریزلٹ وہ نافرمان بردار بنے گا، اور اس کی ہر نافرمانی کا ذمہ بھی والدین کے کندھوں پر ہی پڑ رہا ہوگا، کیونکہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اسے نیک بنائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ جو دعا مانگ رہا ہے اس کو میں قبول کر لوں تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا اس کے آخرت پر۔ ہماری نظر دنیا پر ہوتی ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر ہماری آخرت پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے آخرت کے انجام پر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ فکر مند ہوتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن بھی کس لیے نازل ہوا، رسول بھی کس لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، تاکہ ہماری آخرت میں ہمارا خسارہ نہ ہو، ہم دنیا میں ایسے کام کر کے نہ آئیں کہ آخرت میں پھنس جائیں، آخرت میں ہمارا خسارہ ہو، آخرت میں کہیں جہنم ہمارا ٹھکانہ نہ بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت صبرے، آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں، آخرت میں ہم جو ہیں جنت الفردوس ہمیں نصیب ہو جائیں یا نعمتوں والی جنت میں ہم داخل ہو جائیں۔ تو یہ وجہ اصل میں ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں کسی سختی سے، کسی آزمائش سے، کسی دشواری سے گزار رہا ہے، کوئی دعا ہماری قبول نہیں ہو رہی، تو ہمارا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اسی میں ہماری خیر ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اور اس بھلائی کو دیکھنا اس وقت ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن انسان کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ بدگمان، جلدی اس کے اندر جو ہے جلد بازی بہت ہوتی ہے، سوچے گا بھی تو جلد بازی میں غلط ہی
अल्लाह तो अल्लाह जिसके साथ हम पूरा वक्त गुजार रहे होते हैं, उसके भी मामले में हम बहुत जल्दबाजी से राय कायम कर लेते हैं। थोड़ा सा उसने ऐसा कहा नहीं कि हम कह देंगे कि उसने मेरे बारे में ऐसा ही कुछ कहा होगा। किसी को कहीं जाते हुए देखा नहीं कि फौरन से राय निकालेंगे कि हाँ वो उसके घर से निकल रहा था, अब उसके घर से कोई चीज भी गायब हो गई होगी तो हम फौरन कहेंगे उस इंसान को हमने जाते हुए देखा, होना हो उसी ने उठाई होगी। अब कोई लड़का लड़की जा रहे हैं दूर से, हम चाहे वो भाई बहन ही जा रहे हो, अब देखा नहीं कि हम फौरन कहेंगे आजकल के देखो औलाद क्या हो गई है, कैसे खुलेआम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जा रहे हैं। यानी कि इंसान के अंदर बहुत ज्यादा जल्दबाजी होती है इवन राय कायम करने की। तो यही काम हम क्या करते हैं, अल्लाह ताला के मामले में भी कर देते हैं। तो ये अल्लाह ताला इसलिए हमें अपना तारुफ करवा रहे हैं कि अल्लाह ताला पाक है, सुब्हानहू व तआला अम्मा यसिफून। तो जब हम तस्बीहात पढ़ रहे हैं तो वो तस्बीहात पर भी, उसके माने पर भी जब हम तवज्जो के साथ गौर करते हुए वो तस्बीहात पढ़ेंगे तो फिर अल्लाह ताला की जो असल मारिफत है वो हमें हासिल होगी। जैसे हम जब पढ़े हैं सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, उसके हर वर्ड के मीनिंग पर अगर से हम गौर करें तो भी हमारा ईमान जो है मजबूत होगा और हमें शिर्क से बचे रहने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा हमारा वो इल्म। हम जैसे हम कहेंगे सुबहान अल्लाह, पाक है अल्लाह, पाक है किस सेंस में पाक है वो भी हमारे जहन में बात आनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, तो तमाम तारीफों का मतलब क्या है वो भी हमारे जहन में आना चाहिए कि अल्लाह ताला खालिक है, मालिक है, राज़िक है, हाकिम है, समीउ दुआ है, समीउ मुजीब है। ये सारी बातें जो अल्लाह ताला के 99 नाम है वो सारा तारुफ हमारे जहन में चलना है जब हम कहें अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु, तो फौरन वही दोबारा हमारे अंदर ईमान मजबूत होना चाहिए कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक है ही नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। तो अल्लाह के अलावा मुझे कहीं किसी का ना खौफ हो, ना मुझे किसी के आगे आजिज होना है, ना किसी के सामने मुझे मांगना है। तो जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर जो है जहन में ये अल्लाह ताला का तारुफ कंप्लीट सेंस में चलते रहना चाहिए। तो इससे भी जो है हम वहदानियत पर बहुत मजबूती के साथ जमे रहेंगे। और अल्लाह ताला का तो वादा है कि जो शिर्क नहीं करेगा वो मेरे पास आएगा, तो उसके लिए जो है जो खासकर मुआहिद कहते हैं, यानी कि ऐसा जिंदगी जो गुजारेगा जिसने कभी अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं किया होगा, वो बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होने वालों में से होगा। आ, उसका एग्जैक्ट मुझे हदीस का मफहूम पूरा मैं बता नहीं रही हूँ, एक हदीस का मफहूम इस तरह से मिलता है। जिसने वही शरीक नहीं होगा, वो टैटूज करते हैं ना, यानी कि बीमार होते हैं तो दाग दाग लगवाते हैं, उस वो नहीं किया होगा। और शिरक नहीं किया होगा। इसके अलावा इवन दम फूक के लिए किसी के पास नहीं गया होगा। एक 4-5 कैटेगरीज हैं, ठीक है, जिसको करने वाला जो है बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होगा। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको भी बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होने वालों में से बनाएं और अल्लाह ताला हमें उन लोगों में से बनाएं जिन्हें अल्लाह ताला का दीदार नसीब हो, आमीन। और अगली आयत आप में से कोई पढ़े? जी मुमताज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बदीउस समावाति वल अर्द अन्ना यकूनु लहु वलदुन वलम तकुल लहु साहिबा व खलक़ कुल्ल शै व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। तर्जुमा पढ़ बच्चे। जी। बदी आसमानों आसमान और जमीन का बनाने वाला, हम्म, क्योंकि आसमान और जमीन का बनाने वाला हाँ से पढ़े नई तरह, नमूने के बगैर। नई तरह नमूने की तरह आसमान और जमीनों के बनाने वाला इसका क्यों बेटा कर क्यों से हो सकता है, जी। जबकि उसकी बीवी नहीं, और उसने हर चीज पैदा की है और हर चीज पर और हर चीज का जानने वाला है। यही अल्लाह
तुम्हारा रब है। ये अगली आयत का तर्जुमा है। हाँ, जानने वाला यहाँ तक। हम्म। जज़ाकल्लाह खैर। तो ये एक होता है खालिकुस अल्लाह हुस्न। समावाती वल अर्दी, एक होता है बदीउस समावाती वल अर्दी। बदी का मतलब होता है एकदम न्यूली, यानी कि कोई इस तरह का नमूना ही नहीं था। एक होता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसको देखकर बनाया जा रहा है। अब जैसे फोन देखें, कोई एक पर्सन फोन इजाद करता है, जो सबसे पहले वो टेक्नोलॉजी सोचता है करता है, वो उसका मुअज्जद है, यानी कि इन्वेंट करने वाला। बट वंस इट इज इन्वेंटेड, एक बार वो इन्वेंट हो गया, अब जो है लोग उसमें जो नए नए चीजें ऐड करते रहते हैं, हालांकि न्यू फीचर्स उसमें ऐड होते रहते हैं, टेक्नोलॉजी उसी टेक्नोलॉजी में और ऐड होती रहती है, लेकिन कोई उसका क्रेडिट उन्हें नहीं देता कि वो इन्वेंटर है। क्योंकि सबसे पहले वो सोच जो जिसके अंदर चलती है कि ऐसी कोई चीज बनानी है, तो वो उसका इन्वेंटर होता है। तो ऐसे ही दुनिया का इन्वेंट करने वाला जो है अल्लाह ताला है, तो वो बदी है, नई नई तरह तरह से, फर्स्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। ऐसा नहीं कि पहले से था तो अल्लाह ताला ने उसको देख कर बनाया है, नहीं। तो आसमान और जमीन को बनाया अल्लाह ताला ने, तो फिर वही अल्लाह ताला दोबारा से अपना तारुफ, अपनी कुदरत का हमें इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि देखो तुम्हारे रब को, रब कौन है कि और कौन तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है, वो जिसने आसमानों और जमीन को बनाया। आसमान भी नहीं, आसमानों पूरा। हम जब देखें स्पेस के ताल्लुक से, जब अब तो इतना कुछ इन्वेंट हो गया है, आप सिर्फ उसको देखिए, उसके एक्सप्लेनेशन सुने, तो वाकई में हम हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह ताला ने किस कारीगरी से और क्या कुछ बना रखा है इस पूरे कायनात में। तो अन्ना यकून लहु वलदुन, तो अल्लाह ताला सवाल कर रहे हैं कि जिसने आसमान और जमीन बनाया, उसको अब एक बेटे की क्या जरूरत पड़ गई। सारा कायनात ही मेरा, आप मिसाल के तौर पर यूं समझे कि सारा घर मैंने बनाया, पूरा विला मैंने बना दिया, और फिर उसमें से एक रूम मैंने अपने लिए बना लिया, और मैं उसको कह रही हूँ कि ये मेरे लिए है। अब पूरा घर ही मेरा है, तो फिर वो एक रूम मेरे लिए है का मतलब क्या है ना। खुसूसन जब दूसरा कहे, सारा, आप मिसाल के तौर पर सारा विला मैंने बना दिया, अब मेरा बेटा या मेरी बेटी या कोई भी मेरी बहन कहे कि ये रूम तुम्हारी है, कोई आकर मुझे कहे कि ये रूम तुम्हारी है, तो अब मतलब क्या है। अब मैं कहूंगी ना, ये सारा कुछ तो मैंने बनाया, सारा ही मेरा है, अब ये रूम मेरी है का मतलब क्या है। तो ऐसे अल्लाह ताला का सब कुछ है। अब हम क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने बेटा भी बनाया, या फिर ये बेटा अल्लाह ताला ने तो नहीं बनाया। हाँ, हम किसी इंसान को देखकर, अब जैसे उज़ैर अलैहिस्सलाम को या ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर इंसान क्या कह रहा है, ये अल्लाह ताला का बेटा है। क्यों, क्या जरूरत है उसे एक बेटा वो बनाने की। सारे इंसानों को अल्लाह ताला ने बनाया, जैसे सब इंसानों को बनाया उनको भी बनाया। अब उनको एक स्पेसिफिक अपना बेटा बना लेने की क्या जरूरत है। बना लेकर क्या करेगा अल्लाह ताला, उनसे क्या स्पेशल काम देना है, क्या कोई और कायनात का मैनेजमेंट उन्हें देना है, या एक और कायनात है। जैसे हम जानते हैं कि जो सोलर सिस्टम है या मिल्की वे है, ऐसे बहुत सारे हैं, तो क्या अल्लाह ताला नाउज़ुबिल्लाह थक गए हैं और कह रहे हैं कि ये मुझसे नहीं संभल रहा, तुम संभाल लो। और क्या वाकई में अल्लाह हैंड ओवर कर भी दे, तो क्या वाकई ईसा अलैहिस्सलाम कर लेंगे, क्या उज़ैर अलैहिस्सलाम कर लेंगे, या जिसको भी इन्होंने बना लिया है, किसी शैतान को या किसी बाबा को, क्या अल्लाह ताला उन्हें दे देगा वो मैनेजमेंट। अब जैसे कि कोई औलाद मांगने जा रहे हैं, अब क्या अल्लाह ताला ने उन्हें डिपार्टमेंट दे दिया है कि देखो आज के बाद से जिसको भी औलाद चाहिए ना, तुम ही दे दो। मुझे तो एप्लीकेशंस देखते देखते मैं थक गया हूँ, अभी तो मुझे नहीं देखना है कि किसे बेटा चाहिए किसे बेटी चाहिए, तुम देख लो। इज इट दैट वे। तो वो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्यों बनाएगा, जो आसमान और जमीन को बनाया वो क्यों बेटा बनाएगा, और क्यों और उसकी कोई बीवी नहीं है, और क्यों होगी बीवी की, अब क्या जरूरत पड़ गई। अब इंसानों जैसा सिस्टम तो नहीं है ना कि औरत को मर्द की जरूरत है, मर्द को औरत की जरूरत है। अब औरत नहीं तो घर में बेचारा मर्द जो है खुद ही कुकिंग कर रहा है, खुद ही अपना ख्याल रख रहा है, खुद ही घर की सफाई कर रहा है, तो हमें लग रहा है हाँ ये बेचारा है कैसे मैनेज करता होगा ऑफिस भी घर भी। अब एक औरत है तब भी उसके बारे में हम पिटी फील कर रहे होंगे कि है बेचारी, अभी ये खुद से कमा रही है क्या, हर शॉपिंग के लिए खुद ही बाहर जा रही है, घर के भी काम देख रही है, बाहर का भी देख रही है, कितनी मुश्किल में है। और तो ऐसी कोई अल्लाह ताला के पास कमजोरी है ही नहीं, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो फिर वो क्यों बनाएगा बेटा या बीवी। तो ये जो
गुमराही में लोग हैं, जो अंधेरे में भटक रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें एक तरह से, जैसे अल्लाह ताला बयान करते हैं कि हम खोल खोल कर आयतों को बयान करते हैं, तो इस तरह से अल्लाह ताला उनके जहनों को खोल रहा है, जो अल्लाह ताला के अलावा किसी और को अपना माबूद बनाकर बैठे हैं। देखो, मैं रब हूँ, मैंने आसमान और जमीन को बनाया है, और मेरा कोई बेटा नहीं, मेरी कोई बीवी नहीं है, सारा इंतजाम चलाना मेरे लिए बहुत आसान है। मैं हर चीज पर कादिर हूँ, मेरे पास आओ, तुम्हारी जरूरियात के लिए मेरे पास आओ, और इबादत के लिए भी सिर्फ मैं ही डिजर्व करता हूँ, इबादत सिर्फ मैं ही डिजर्व करता हूँ, तुम किसी और की इबादत क्यों कर रहे हो। वह खलक़ कुल्ल शैइन वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम। तो वही अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तमाम चीजों को अल्लाह ताला ने ही बनाया है, और वह हर चीज का इल्म रखने वाला है। और ऐसा भी नहीं कि पैदा करके छोड़ दिया, अब इतना ज्यादा हो गया कि अब किसी का मुझे अकाउंट नहीं मिल रहा है, अब इतने लोगों को मैंने पैदा कर दिया है, अब किसको कौन बीमार है, किसको इल्म की जरूरत है, किसको रिस्क की जरूरत है, कौन क्या दुआ मांग रहा है, ये भी मांग रहे हैं, वो भी मांग रहे हैं, मैं किस किस को सुनूं, ऐसा भी नहीं है। तो अल्लाह ताला हर शय को जानने वाला है। अल्लाह ताला एक दूसरी जगह फरमाते हैं कि कोई पत्ता भी जो गिरता है वो भी उसके इल्म में होता है, दरख्त से जो पत्ता भी कोई गिरता है तो वो भी उसके इल्म में है। और दरख्त में पकने वाला फल, दुनिया में पैदा होने वाली नई एक जिंदगी, या जो वफात पाया है वो, और हर चीज दुनिया में जितना है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि रतूबत में, खुश्की में जो जर्रात भी हमें नजर आते हैं, जो बैक्टीरिया वायरस हैं, ये हर चीज का अल्लाह ताला इल्म रखते हैं। हमें तो कुछ बैक्टीरिया वायरस को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है ना, तो वो भी अल्लाह ताला को के इल्म में है कि कितने बैक्टीरिया एग्जिस्ट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर हैं। और एक एक कहते हैं ना, रिसेंटली सुन रही थी मैं वीडियो में कि जब इंसान मरता है तो उसके एक एक सेल पर इतने बैक्टीरिया मुसलत रहते हैं ऑलरेडी, या वो थोड़ा मिस कर गई मैं, रहते हैं उस वक्त पैदा होते हैं, क्योंकि अभी उनको वो जो जिसम सड़ता गलता है, किस तरह से सड़ता गलता है, वही बैक्टीरिया उसे खा रहे होते हैं। तो वो भी अल्लाह ताला मुसल्लत कर देता है, वो भी जब तक इंसान जिंदा है तब भी उसकी जरूरियात पूरे हो रहे हैं, और जो मर जाए तो वो भी अल्लाह ताला डिसाइड करता है कि किसका जिस्म सड़ेगा और किसका जिस्म फ्रेश वैसे ही रहेगा। तो वो भी हम देखते हैं ना कि अल्लाह ताला के का फैसला है कि किसकी जिस्म को जमीन नहीं खाएगी, तो एज इट इज वो बरसों बरसों खबर में फ्रेश उनकी बॉडी ऐसी ही रहती है। और जिसका भी बॉडी सड़ना है उनके लिए भी बैक्टीरिया का इंतजाम हो जाता है। तो ये अल्लाह ताला इतनी बारीकियों से सब जानने वाला है। तो अब हम कहाँ उसको छोड़कर किसके पीछे पीछे जा रहे हैं, क्या वो इल्म रखते हैं, क्या वो सुनते हैं। वो अपनी खबर में है, अपनी खबर में वो न जाने किस हाल में होंगे। और क्योंकि हम देखते हैं ना कि सहाबा का नाम शायद अबू जर गफारी ही होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे नाम सही से याद नहीं होते, वो शहीद हुए हैं, फरिश्ते उन्हें खबर में डाले हैं, लेकिन फिर भी जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि उन पर जो है खबर तंग हुई थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो शहीद हैं, फिर भी कुछ अल्फाज थे जो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन वहां से हमारा कंक्लूजन क्या है कि हम तो जाहिर देख कर कह देंगे वो शहीद थे, वो बहुत नेक इंसान थे, जरूर जन्नत ही गए होंगे। लेकिन वहां पर एक हमारे लिए मिसाल थी, कि जो वो सहाबा थे और शहीद हुए हैं, फरिश्ते ने उन्हें लेकर जाकर दफनाया है गुस्ल देकर, लेकिन फिर भी उन पर जो है कब्र का अजाब जो है हुआ है। फॉर फ्यू सेकेंड्स हुआ होगा, अल्लाह आलम। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि वो खबर में कौन किस हाल में हमें नहीं मालूम। कल भी मैं एक हदीस पढ़ रही थी, तवील हदीस है, उसमें से बस एक जगह थोड़ा सा इतना कि जैसे कि लोग क़यामत में खड़े किए जाएंगे, तो वो पहले नूह अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे कि आप हमारी सिफारिश कर देंगे, तो आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैंने वो फल खा लिया था तो मुझे अपनी ही फिक्र है, अल्लाह की नाफरमानी करके मैंने, अल्लाह ताला ने मना किया था, मैंने वो फल खा लिया। तो ये गलती का उन्हें उस वक्त भी शऊर होगा कि न जाने उसकी वजह से मेरे हक में क्या मामला होगा। नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो कहेंगे कि बगैर इल्म के मैंने अल्लाह ताला से अपने बेटे की बख्शिश की दुआ मांग ली थी, अब उसकी मेरे लिए क्या पकड़ होगी मैं सोच रहा हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे तो वो कहेंगे मैं वो 3 झूठ की वजह से मैं परेशान हूँ कि अल्लाह ताला उसके लिए मेरा क्या मामला करेगा। कौन से 3 झूठ? जब वो कहते हैं कि मैं बीमार हूँ, दूसरा बुतों को तोड़कर कहते हैं कि बड़े बुत ने तोड़ा, तीसरा हमें वाकयात से मिलता है कि उन्होंने अपनी बीवी को बहन कह दिया था।
تو اتنی باریکی سے انہیں اپنی فکر ہے، وہ پیغمبر جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منشن کیا، اپنا خلیل اللہ کہا ہے، کسی کا درجہ کتنا بلند ہے، اب جو اولیاء گزرے ہیں ان کا کیا حال ہے ہمیں نہیں معلوم۔ وقت ختم ہو رہا ہے، تو فائنلی اوورال کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر رہنا ہے اور اسی پر اپنے تمام معاملات کو سپرد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے